వెల్కమ్ టు TG24 టీవీ. నేను సుమలత. మేడ్చల్ జిల్లా కుత్బుల్లాపూర్ నియోజకవర్గం గాజుల రామారం 125 డివిజన్ పరిధిలోని లెనిన్ నగర్ మేము లెనిన్ నగర్ బస్తీ వాస్తులం మజీద్ బాబా కమిటీ సభ్యులు విన్నవించింది ఏమనగా గాజుల రామారం లెనిన్ నగర్ లో గత 35 సంవత్సరాలుగా హిందువులు ముస్లింలకు శ్మశాన వాటిక కలదు. ఆ యొక్క శ్మశాన వాటికను బాలకృష్ణ అతని సహచరులు ప్రక్కన ఉన్న పరిగి చెరువు దానికి ఆనుకొని ఉన్న శ్మశాన వాటికను గత కొన్నేళ్లుగా కబ్జా చేయడం జరుగుతుందన్నారు. 22 ఎకరాలు ఉన్న చెరువు 6 ఎకరాలు అయ్యింది. శ్మశాన వాటికలో గల సుమారు 100 సమాధులను మట్టి డంపింగ్ చేసి బూడపడం జరిగింది. ఇందు మూలంగా మిమ్మల్ని విన్నవించుకుంటున్నది ఏమనగా భూదేవి వీల్స్ లో గల ల్యాండ్ గ్రాబల్ నుండి పరికి చెరువు శ్మశాన వాటికను కబ్జా చేస్తున్న వారిపై చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని ముస్లిం అండ్ హిందూ సోదరులు కలిసి శ్మశాన వాటికలో ధర్నా చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమంలో కమిటీ సభ్యులు కాలనీవాసులు తదితరులు పాల్గొన్నారు. जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये जो हमारा ईदगाह है, ईदगाह लेनिन नगर, ये मखदूम नगर, ये पहले मखदूम नगर ही था, बाद में नगर पूरे बाद में बसे सो है, लेकिन पहले मखदूम नगर के नाम से ही बस्ती थी और मखदूम नगर का एक कदीम कब्रस्तान था जो है ना जो परकी चरू के है ना दायरे के अंदर था। कि आज हम देखते हैं कि परकी चरू जो 22 एकड़ का जो परकी चरू है आज है ना मुश्किल से है ना 2 एकड़ 3 एकड़ बचा हुआ है, जिसके अंदर आज जो लैंड ग्राबर जो कंप्लेंट दी है ये जमीन हमारी है बल्कि जो कंप्लेंट दी है, मैं उन्हें एक सवाल करना चाहता हूँ कि अगर आप भेज के और पुलिस भी क्या कर रही, लैंड ग्राबरों को सपोर्ट कर रही है। जो पब्लिक का काम है कब्रस्तान है उसकी साफ सफाई करने तो हमारे को जो है ना पब्लिक पुलिस वाले आके जो है ना हमारे केस करते हैं वो होता बोल के डरा दिए, और जो लैंड ग्राबर्स हैं उनको बाकायदा उनको सपोर्ट कर रहे। तो हम लोग जो है ना मीडिया के जरिए हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रिंट मीडिया के थ्रू हमारी बात को रख रहे हैं हम कि हमारे कब्रस्तान है लेनिन नगर का, हिंदू भाई और मुस्लिम भाई दोनों के लिए जो जगह है उसको ऑफिशियली अलॉटमेंट होना हमारे को, और बाउंड्री कंपाउंड 2 चीज़ों होना हमारे को ये हम हमारे साहब की हिदायत पे इंस्ट्रक्शंस पे ये काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे को ये कांग्रेस हुकूमत के हमारे को रेवंत रेड्डी साहब इस पे हमारे को सपोर्ट करेंगे करके हमारे को ऑफिशियली अलॉट करके कब्रस्तान और रहने के लिए वॉचमैन के लिए रूम और बोर वगैरह डाल के देंगे। हमारे को हुकूमत से उम्मीद है इंशाल्लाह। हमारे आजम भाई बात करेंगे। గత 40 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ శ్మశాన వాటిక ఉంది. ఇటువంటి శ్మశాన వాటికకి గత ప్రభుత్వం ఎటువంటి వసతులు కల్పించకపోవడం చాలా బాధాకరమైన విషయమే. కాకపోతే ఇప్పుడు ఈ పక్కపక్కన హిందూ ముస్లిం ఇద్దరి దేవాలయానికి కావాల్సిన వసతులను కల్పించాలని ఇప్పుడున్న గవర్నమెంట్ కోరుకుంటూ, కానీ ఇక్కడ వాళ్ళు చేయకపోయినా మేమే చేసుకుంటామని ముందుకు వచ్చిన మన ముస్లిం సోదరులకి అడ్డు రావడం చాలా బాధాకరమైన విషయం. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో MRO గారు కానీ కలెక్టర్ గారు కానీ ఇటువంటి సమస్యలకి కొద్దిగా తొందరగా స్పందించి చూసి చేయవలసిన పనులుగా కోరుతున్నాం. आज जो इशू है लेनिन नगर कब्रस्तान का, ये कब्रस्तान 40 साल पुराना कब्रस्तान है। तो इसको ये लैंड ग्राबर्स 6 एकड़ पे मुश्तमिल था, पूरा 6 एकड़ पे था। तो लैंड ग्राबर्स को डंप करते करते देख सकते आप यहाँ पूरे घर बना दिए उसको। उसके बाद हद ये है सिर्फ और सिर्फ 2 एकड़ जगह बची, और हम लोग इसको जो है ना कलेक्टर ऑफिस में, मंडल ऑफिस में और RDO में ये पूरे कंप्लेंट्स लगाए हुए हैं। और हम आके मुख्तसर से हमारी सफाई कर रहे थे, हम खाली सफाई कर रहे थे। जो बाजू का लैंड ग्राबर है उन्हें पुलिस वालों को भेज के करके रुका दिया हमारे को। और इसके अंदर ये जितनी भी डंपिंग दिख रही है यहाँ पे, ये डंपिंग के अंदर लगभग 98 या 100 पूरे खबर इसके नीचे चले गए, पूरे डंपिंग के नीचे चले गए। वो डंपिंग के नीचे चले गए बल्कि मट्टी साफ करने के लिए आए तो पुलिस वाले हमारे को रुका दिए। पुलिस वाले क्या कर रहे, जो लैंड ग्राबर है उसको सपोर्ट कर रहे। जो पब्लिक का जो कब्रस्तान है, कब्रस्तान का काम कर रहे हैं लोगों को पुलिस का सपोर्ट नहीं है। पुलिस वाले भी लैंड ग्राबर को सपोर्ट कर रहे हैं। अब मीडिया के जरिए हम हुकूमत से, रेवंत रेड्डी साहब से और हमारे श्री सलम गौड़ साहब से और हनुमत रेड्डी साहब से भी और इन लोगों से मुतालबा कर रहे हैं हम कि ये कब्रस्तान के ऊपर तवज्जो देके, फोकस देके जल्द से जल्द हमारे को इसको ऑफिशियली अलॉट करके कंपाउंड वाल और इसके अंदर बोर, ये जो भी सहूलतें रहती है इसकी, ये सहूलतों के साथ हमारे को बना के देने के लिए हम हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं। और ये कब्रस्तान की जो कार्रवाई कर रहे हैं हम सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए नहीं, और हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए हम जामी लेटर लगा रहे हैं, हिंदू भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए। तो ये दोनों के लिए हम लोग लेटर लगा रहे हैं। हुकूमत से मुतालबा है कि और हमारे
MRO साहब, कलेक्टर साहब, RI साहब, इनों से हमारा मुतालिबा है वो स्पॉट पे विजिट करके इसका जायजा लेके दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करके कंपाउंड वाल और कब्रिस्तान अलॉटमेंट करके दे। बस यही हमारी गुजारिश है हुकूमत से। మస్జిద్ జిమ్మేదార్ కమిటీలకు అందరికీ నేను హృదయపూర్వకంగా నమస్కారాలు తెలియజేస్తున్నాను. మీరందరూ తెలిసిన విధంగా ఏంటంటే ఇది మక్దుమ్ నగర్ యొక్క పాత ఖబరస్థాన్ మరియు మక్దుమ్ నగర్ యొక్క పాత ఈద్గా ఉంది. ఇది గత 40 సంవత్సరాల నుంచి మక్దుమ్ నగర్ వాసులు ఇందులో ఆయన తమ చనిపోయినటువంటి పూర్వీకులు ఎవరో ఉన్నారైతే వాళ్ళ యొక్క సమాధులు ఇందులో ఈ మట్టిలో ఇమిడి ఉన్నటువంటి విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు. కానీ ఇప్పుడు గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కొంతమంది కొన్ని వ్యక్తులు కొన్ని శక్తులు ఈ యొక్క స్థలాన్ని కబ్జా చేసి ఇందులో ప్లాట్లుగా చేసి విక్రయించాలని ఒక కార్యక్రమం అయితే చేపడం జరుగుతుంది. కానీ ఈ యొక్క ఖబరస్థాన్ అనేది చాలా పాత ఖబరస్థాన్. ఇంతకుముందు ఈ పరికి చెరువు అనేది ఒక 22 ఎకరాల్లో ఈ పరికి చెరువు ఉండే. ఇప్పుడు ఈ పరికి చెరువును వీళ్ళంతా కబ్జా చేసుకుంటూ వచ్చేసి ఈ 22 ఎకరాల పరికి చెరువుని ఒక 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాలకు స్థిమితం చేయడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు హైడ్రా కమిషనర్ కానీ హైడ్రా వాళ్ళ యొక్క మోటివ్ ఏంటంటే, వాళ్ళ ఇంటెన్షన్ ఏంటంటే, ఎక్కడైతే స్థలాలు చెరువులు కబ్జాకు గురవుతున్నాయో వాళ్ళ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఇంతకుముందు మీరు తెలిసిన విధంగా రెండు నెలల క్రితం కూడా హైడ్రా కమిషనర్ రంగనాథ్ గారు కూడా ఇక్కడ విచ్చేసి ఇక్కడైతే ఏదైతే కన్స్ట్రక్షన్ జరిగినా దాన్ని డిమాలిషన్ చేయడం జరిగింది. కానీ అది ఒక తూతు మంత్రంగా పని చేసి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. కానీ ఇది పరికి చెరువు అయితే 22 ఎకరాల్లో ఈ పరికి చెరువు ఉండే. అదే 22 ఎకరాల్లో మొత్తం ఈ పరికి చెరువును కాపాడాలి. అదే విధంగా ఈ శ్రీనివాస్ నగర్ మగ్దుమ్ నగర్ అన్న ముస్లిం సోదరులు క్రిస్టియన్, ఇది ముస్లిం సోదరుల యొక్క గ్రేవ్ యార్డే కాదు, హిందూ ముస్లిం క్రిస్టియన్ యొక్క గ్రేవ్ యార్డ్ స్థలం ఇది. అంతకుముందు ఉన్న పాత లీడర్లు కానీ వాళ్ళు దీన్ని కేటాయించడం జరిగింది. కానీ ఇప్పుడు ఇది డంపింగ్ తీసుకొచ్చేసి ఇది మొత్తం ప్లేన్ ల్యాండ్ ఉండే. ఇప్పుడు మీరు వెనక చూసినట్లయితే మొత్తం అది బిల్డింగ్ కూడగట్టడం జరిగింది. ఇది మొత్తం డంపింగ్ చేసేసి మెల్లగా పరుగు చెరువుని మొత్తం దీని అస్తిత్వాన్ని మొత్తం కోల్పోయే విధంగా ఈ పని కార్యక్రమం చేయజరుగుతుంది. నేను మీ మీడియా మిత్రుల ద్వారా కలెక్టర్ గారిని, ఆర్డీఓ గారిని, MRO గారిని, RI గారిని మేము నిర్ణయించడం ఏంటంటే, ఇది మోడల్ గ్రేవ్ యార్డ్ లో మమ్మల్ని శాంక్షన్ చేసేసి దీనికి కావాల్సిన అఫీషియల్ పత్రాలు ఏవైతే మమ్మల్ని మంజూరు చేసి మాకు రాబోయే రోజుల్లో ఎలాంటి మాకు ఇబ్బంది కలగకుండా మీరు ప్రభుత్వం ద్వారా మాకు సహాయ సహకారాలు అందించాలని మేము అందరినీ కోరుకుంటూ ఈ యొక్క ఈద్గాని మోడల్ గ్రేవ్ యార్డ్ ద్వారా ఏదైతే గవర్నమెంట్ ఇతర వేరే స్థలాలకు, ఈ గ్రేవ్ యార్డ్లకు, క్రిస్టియన్ గ్రేవ్ యార్డ్లకు, హిందీ గ్రేవ్ యార్డ్లకు ఎలా అయితే సౌకర్యాలు సకల సౌకర్యాలు కల్పిస్తుంది, అదే విధంగా అన్ని విధాల సకల సౌకర్యాలు మా గ్రేవ్ యార్డ్ కూడా కల్పించాలని కోరుకుంటూ మేమైనా సెలవు తీసుకుంటున్నాం. గత 7 సంవత్సరాలుగా సక్సెస్ఫుల్ గా దూసుకుపోతున్న TG24 టీవీ కేబుల్ ఛానల్ ఎంతో మందికి ఇంటర్వ్యూస్ తీసుకోవడం జరిగింది. ఎంతో సక్సెస్ఫుల్ గా దూసుకుపోతున్న ఈ ఛానల్, ఎంతో మందికి మంచి ప్లాట్ఫామ్ గా నిలిచిన ఈ ఛానల్ ఇంకా ఎంతో అభివృద్ధి చెందాలని, ఇంకా ఎంతో సక్సెస్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను. ఈ ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, షేర్ చేయండి.